नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे महाप्रभु जगन्नाथंकर आउ एक सुंदर चमत्कार सत्य घटनाटे शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण को हृदय को निश्चिंत भाव छुईब। घरू स्त्री सहित झगड़ा करी पुरी पळे आछंती जाजपुर अजय बाबू। स्वल्प रोजगार रे स्त्री को डिमांड आउ परिवार पोषण करबा केते जे कष्ट ताहा मध्यवित्त परिवार को चलाउथिबा मनुष्यटी को जणा। जाजपुर रे एक कंपानी रे सिक्यूरिटी काम करती अजय बाबू। परिवार कहले विधवा माटे स्त्री आ 5 वर्षर गोटे पिला एमानक पेट पाई दाना जोगाड़ करने अजय बाबू को जे केते कष्ट करने को पड़े ताहा तांको परिवार लोकों को जना न थाए। तेबे दर्शक बंधु यही महाप्रभु जगन्नाथ एवं अजय बाबू को विषय रे सुंदर कहानी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु शुणु। आपन को निश्चिंत भाव भल लगे एवं चैनल को जदि प्रथम थर आसतान तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने क्लिक करंतु जहाँ फल आम समस्त वीडियो सर्वप्रथम आपन पाखे पहुँच पार। तेबे दर्शक बंधु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु जेहेतु आपन वीडियो भितर को आसिले माने निश्चिंत भाव महाप्रभु को ऊपर आपनकर भक्ति भाव हृदय रे किछि तो अछि महाप्रभु जगन्नाथ प्रति सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखु। भावमय भिडियोटी अत्यंत सुंदर भिडियोटी। मास को 12,000 दरमा पाई अजय बाबू परिवार चलांती। ओटी कले आउ 3,000 मिले मोट भाव रे 15,000 टंकार मास को रोजगार करती अजय बाबू। किंतु एतिके तांको परिवार चलाइबा बहुत कष्टकर हो जाए। तापरे स्त्री रो डिमांड मो पाई गोटे स्कूटी आण मु बेले बेले बाजार सौदा करने को चली चली गले बहुत कष्ट होची। तेणु एथर दरमा मिलले इंस्टॉलमेंट रे गोटे स्कूटी आनिबा। किंतु स्वामी बुझाती मो दरमा रे गोटे मास चलिबा बहुत मुश्किल आ दरमा रे आमे स्कूटी किनिबा बहुत मुश्किल। तेणु प्रथमे किछि टंका जोगाड़ करिबा तापर स्कूटी किनिबा। एतिकी कथारे स्वामी स्त्री मानक मध्य रे झगड़ा लागिथिला एवं स्वामी घरे किछि न कही अजय आसीथिले पुरी। हाँ दर्शक बंधु मोबाइल टी को घरे थोई दे अजय बाबू पळे आसीथिले पुरी रे आसी आनंद बाजार रे किछि समय बिताई संध्या समय रे संध्या दर्शन सारी बेलाभूमि आड़े गले। स्वर्गद्वार रे मध्य किछि समय बिताइले। सेठारे पड़ा जाउथिबा मला शरीर को देखी मन भीतर समस्त मोह माया को दूरे देउथांती। स्वर्गद्वार रे किछि समय बिताइबा परे पुरी बाजार को फेरिले। एक जलिखिया दुकान रे खाइले बरा गोटे प्लेट मगाई पकेट रे मनी पर्स खोजिला बेलू पकेट रे मनी पर्स नहीं। हठात गोटे झटका लगिला मन अजय को। पर्सटी हजि जाइथिबारु अजय को हठात एक झटका लगिला कारण गाँ को फेरिया से पर्स रे तांकर किछि टंका थला आउ से पर्स हजि जाइथिबारु आउ से गाँ को फेरी पारिबे नाही बोली तांको झटका लगिला। तेबे दर्शक बंधु पुरी शहर रे केई तो चिन्हा नांती अजय बाबू कौन बा करिवे पर्स हजिगला केमिति बा घर को जिवे। घर को जीवा पाई किछि धन संचिक रखिथिले अल्प किछि अर्थ थिला हेले वर्तमान से घर को केमिति बा जिवे कौन करिवे किछि चिंता करि पारु ना थांती अजय बाबू। सेइटारो नीलचक्र को चाहि अजय बाबू कहले हे प्रभु हे कला ठाकुर हे कला शांत घरे स्त्री सहित झगड़ा हेबारु मु पुरी धाम को टिके शांति पाइबा पई पळे आसीथिली हेले कौन करिवि महाप्रभु। वर्तमान मु एठा को आसी फसी जाइछि संपूर्ण भाव रे मोर पर्सटी हजि जाइछि। मु एबे खाई पारुनी कि घर को मध्य जाई पारुनी। एतिकी कही किछि समय बितिबा परे खाइबा को फेरई दे दुकान रे दुख मन रे स्टेशन आड़ को चलिले। आ भाबिले आज नुहे काली कि मु घर को जीवी। आज रात रे स्टेशन रे किछि लोकों को पैसा मागिली जदि किए दियंती तेबे भल कथा जदि कई न दियंती तेबे ट्रेन रे मागणा रे पळेबी आउ ट्रेन रे जदि किए धरे तेबे देखा जिवो। स्टेशन रे यात्री विश्राम जगह रे बसी थांती अजय बाबू दिन मान किछि खाई न थांती। एबे राति 12टा बाजिबा को बसिलानी। अजय बाबू निजर दुख विषय यात्री मान को मध्य जणाइले किंतु केही भी तांको सहाय्य करबा को आसले नाही कारण लोक माने भाबुथिले केही गोटे निशारी हेइथबो पैसा मागी निशा खाइबार बहाना करूथिबो एपरि भाबी कोनोसी व्यक्ति सहाय्य कले नाही।
ଅଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗି କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଚେୟାରରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜୋରରେ ଭୋକ ହେବା ସମୟରେ ଅଜୟ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋ ଦୁଆର ଆସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ତୋ ଦୁଆରୁ କେହି ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ? ତୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୋ ଦୁଆରୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରିଯିବି କି ମହାପ୍ରଭୁ? ଏପରି କହି ଅଜୟ ବାବୁ ଆଖିରୁ ଦିଟୋପା ଭାବର ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଲେ। ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଥା କହି ପତିତ ପାବନକୁ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜୟ ବାବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବେ ବି ତୋ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, କେବେ ବି ଆସିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଫେରିବି, ଘର ଲୋକ ପଚାରିବେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କରିଥିଲ, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଜବାବ ଦେବି? ଅଜୟ ବାବୁ କହିଲେ, ତୋତେ କେତେ ନିନ୍ଦା ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ କୁହେ ଉପାସରେ ଫେରିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ହେବ। ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଉପାସ ଫେରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ତୋତେ କେତେ ନିନ୍ଦା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଅଜୟ। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ସେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋକୁ ଅନାଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୁହାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଅଜୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଦୂରରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଦୂରରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ଓ କାନ୍ଧରେ ମହିଳା କପଡ଼ା ପକାଇ, ମୁହଁଟି କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚାଇ କଳା ରଙ୍ଗର ଦାଢ଼ି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଅଜୟଙ୍କର। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମଇଳା କପଡ଼ା, ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚାଇ ଦାଢ଼ି ଥାଏ। ବେଶଭୂଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଜୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ବାପାରେ, ତୋତେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଦେଖୁଥିଲି। ତୁ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ? ଅଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ପର୍ସ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନି ସକାଳୁ। ମୋର ପୁରୀ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଗରିବଙ୍କୁ ସେ କଳା ଠାକୁର ଅନାଏ ନାହିଁ। କପଟିଆ ଠାକୁର କପଟିଆ ଓ ଛଳନା କରିବା ଶିଖିଛି। ସବୁ କଥା କହି କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିଟୋପା ଝଳେଇ ଦେଲେ ଅଜୟ ବାବୁ। ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ତୁ ଟିକେ ତୁନି ହ, ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ବସ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଅଜୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବସିବା କ୍ଷଣି ବାସି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଜାଗା। ଓ ଅପୂର୍ବ ମହକରେ ଅଜୟଙ୍କର ଯେମିତି ପେଟ ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଅଜୟ ଭାବୁଥିଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦେହରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା କଥା, ହେଲେ ଏପରି ସୁଗନ୍ଧ କିପରି ଆସୁଛି ବା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନାରେ ଅଜୟଙ୍କ ମନ ପୁରି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଥଳିରୁ 3ଟି ଅବଢ଼ା ପୁଡ଼ିଆ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନେ ଖାଇଦେ। ତାପରେ ଅଜୟ ବାବୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଆଣିଥିଲ, ତୁମେ ଖାଇଲନି? ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଲା ଲୋକ, ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ତେବେ ଖାଇବା କାଲି ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ତୁ ଆକୁ ଖାଇଦେ। ଅଜୟ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା, ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଦାତା ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦିଟା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଗାଳି କରି ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ବି ମୋ ମନ ପୁରିଯାଏ। ଅଜୟ କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥା ତ ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତ ଭାସି ଆସୁଛି। କଥାରେ କଥାରେ ମନ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଟିକିଏ ଅଭଡ଼ା ନେଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପରେ ସତେକି ତାଙ୍କ ମନ ଶିହରିଣୀ ଉଠିଲା। ସତେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ମିଳିଯାଇଛି। ଅଜୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରାତି 2ଟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ ଉଷୁମ ଥାଏ। ଅଜୟ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଢ଼ା କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗଟା ଜଣେ ଦାତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଣିରେ, ତେଣୁ ଗରମ ଥିବ। ଅଜୟ କିଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅନୁଭବ କହିଲେ, ପେଟଟା ତମର
ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଭରି ଲାଗୁଥାଏ। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ ଯେତିକି ଖାଉଛୁ ଖା, ଆଉ ଯାହା ରହୁଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି, ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ଦାତା ପଇସା ଦେଇଛି, ତୁ ନେଇଯା। ଏପରି କହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କାହାଠାରୁ ହାତ ପତାଇ ମାଗିନେବି। ଏତିକି କହି ମୁଣାରୁ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ ନେ, ଆକୁ ରଖିଥା, ସକାଳୁ ଘରକୁ ପୁରେଇବୁ। ଆଉ ଘର କଳି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଆକୁ ମୋଟା କରି ରଖିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ସହି ଚଳେଇବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଅଜୟ ବାବୁ ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଟଙ୍କା ବି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଜୟ ଉଠାଇ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପଇସାକୁ ଉଠାଇ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପଇସା ଗଣା ସରିଲା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅଜୟ ମୁଣ୍ଡା ଉଠାଇ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ଆଖପାଖରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନଥାନ୍ତି। ଅଜୟ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଅଜୟ ବାବୁ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋତେ ମୋହ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଅବଢ଼ାକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଗାଇ ଚାଲିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା ଗାଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେ ମହାବାହୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ବଖାଳି ଚାଲିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଅବଢ଼ାର କଣିକାକୁ ଅଜୟ ବାବୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।